I used to live in America, in Washington, D.C. That's where I went to school and then working at the MCI technology industry and in a lot of different companies like McDonald's, fast food, and then working in Canada either. So randomly I ran to the problems, so they brought me back here in Ethiopia. Right now I'm living on the street, I'm homeless. I'm living in Addis. That's why I need some help. I have lived in the States for 24 years in 8 months. So I got deported in Ethiopian calendar in 1994, 1993. 1993. So since then, since I came here in Addis, I'm sleeping on the street. So right now I have another. Right now I have tried to get a little help from some organization. I don't know what the name is, but they try to help me, give me a place to stay. At this time, I'm not doing good in my life. What I'm living at is staying on the street and then eating leftover foods. And then I went sick. At one time, I have TB problems. I have slept in a hospital for 6 months. And then, again, I went back to the hospital aggressively, my sickness. So I went to the hospital again. I slept for 10 days, sleeping on the cold and a rainy place. That's why I'm on the street at this time. I need some help. Well, I went to the high school at the Woodrow Wilson High School in Washington, D.C. At a university called Howard University at Washington, D.C. called on 9th Street. So I graduated with chemical engineering. I've been working for MCI technology industry. I have worked there for 17 years before I got deported. And a different companies I've been working with. Randomly, there is a problem happened because of discrimination with the Mexicans. Some Mexicans at work, they manipulate me. So we have an argue with the boss. He called me a nigger, so I'm not a nigger. One time with the discrimination, get into the problem. So I went to the problem, me and my friends. We have been locked down. After that, they put me back here in the field. So I'm here on the street now, without empty-handed. They sent me back here with empty-handed. The problem caused me a deportation. So I have been locked up over there in the state. After they locked me up on immigration category, they deport me back here in Ethiopia. So right now I came here in Ethiopia. I'm homeless, staying on the street. So this is how I am. At this time, I'm living around here. This place they call it 1x3. This is a recreation area. The address is you come to straight up to a Golagol, a building, and what they call it another building, a Makliti, a building. So if I get a little chance at this time, I'm willing to go back to work, straight up my life. Even though I'm here and homeless, I never give up for life. I have a good potential to get a job and straight up my life. And by grace of God and help of God, if I get an opportunity to get a place where to stay in an ID card, especially, the problem is the ID card. I don't have any identification card where I can go over there
look out for work or a place to stay. I have enough intelligence or I have enough education when even the government or individual person, even individual companies, they can use my mind or my experience to share with them. Even organization or fine organization, I used to have worked with the Red Crosses or detox or a different kind of organization outside of Ethiopia. So I can share that experience with others. There's no problem. Well, after this, I really appreciate all of you and the whole organization. And I never give up for life. And after this, I have a good potential to straighten up my life if I get a second chance. And this is an opportunity. I will use it for the future. And I really appreciate it and thank you very much for the whole things you have done for me. And goodbye and have a good day. Okay, bye-bye. እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን። እሺ ከስሙ ወደ ጀመረ ማን ይባላል? ስሙ ስሜ ታደሰ ኃይሌ ይባላል። አሁን የት ነው የሚኖሩት? እኔ የምኖረው አሁን ጎዳና ላይ ነው። እሺ ጎዳና ላይ የት አካባቢ? ወደ 22 አካባቢ ጎላጎላ አካባቢ ነው የምኖረው። እዛ እኖራለሁ። ያው ነው የምግብ አለ፣ አልባሳት አለ፣ እሱ ከየት ነው የሚሟላው? አይ እንግዲህ አንዳንድ ጊዜ ያው ሰው ጠይቃለሁ። አንዳንድ ሰው ትርፍ ካለው አይላለሁ ብሎ ይሰጠኛል። ያንን አጥቤ እለብሳለሁ። እንደዚሁም የሌሊት ልብሶችን እጠይቃቸዋለሁ። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ያው በራሳቸው ጊዜ እንደዛ ተኝቼ ሲያዩኝ ያምጥቶ ያለብሱ እንደዛ እንጂ ምንም አይነት እኔ በግል የማደርገው ነገር የለም። የምግቡ ነገርስ? ምግቡ እንግዲህ ያው እቺስ የሰው ልጅ መኖር ያለበት ያው ምግብ መብላት አለበት። ከየሆቴሎቹ እንደዛ እጄ ጠይቃለሁ፣ ይሰጡኛል። አንዳንድ ጊዜ ደግሞ ሰዎች ስላላካቸው በዛ አካባቢ ምግብ ይሰጡኛል። እንደዚህ ተንቀሳቃሽ ነው በርጅ ልብስ የምትሆን ወይም ትንሽ የሆነች ጠቅማል ያሉ ይሰጡኛል። እንደዛ እጠይቃለሁ። ፍራፍሬ ይበላል። ከጎዳና ላይ ህይወት በፊት ማለት ነው ብዙ ትንሽ ሻል ያለ ኑሮ እንደነበሩት ከኢትዮጵያ ውጭም ብዙ አመት እንደኖሩ የትምህርት ዝግጅቶትም ጥሩ እንደሆነ ነግረውኛል። ስለሱ አንዳንድ ነገሮች ንገሩኝ። እኔ እንግዲህ ያደኩት አሰብ ነው። ከኃይለ ሥላሴ ዘመነ መንግስት ጀምሮ ቤተሰቦች ጋር እና አጋጣሚ በደርግ ሰዓት ብዙም ጥሩ አልነበረም ለወጣቱ። ቀይ ሽብርም ነበር። ቀይ ሽብርም አለፈ። እንደዚህ ጉዳዩ ውትድርና ምን ነበረ። አባቴ ከሞተ በኋላ እኔ እንግዲህ እናቴ ያው ብቻዋን ሁሉም ልጆች ማሳደግ አትችልም። እኔ ሐሳቤ ወደ ውጭ ለመውጣት ነው። እዛ በመርከብ ተደብቀን እንጠፋለን እና በመርከብ ጠፍተን ስንጠፋ አጋጣሚ ሆኖ 5 ነን። ግን አንደኛው ቀድሞን መርከብ ውስጥ ተደብቆ ነበር። አራታችን ግን የቱርክ መርከብ አራግፎ ጨርሶ ከወደብ ወጥቶ መሃል ባህር ላይ ያለ አንድ ጓደኛችን ጋይደር ነበር። መርከበኞቹ ከወደብ ሲወጡ ማታ ማታ ከስራ በኋላ ያስጎበኛቸዋል፣ ያዝናናቸዋል፣ እየወሰደ ያሳያቸዋል። ጭፈራ ቤቶች ተዋውቋል እና መርከቡ ወጥቶ መሃል ባህር ላይ ቆመ። በመርከብ እንትን ከቻላችሁ በዋና ነው አሉ። አራታችንን በዋና ገብተን ለሊት
አንድ 4 ሰዓት ተኩል የቆመ መርከብ ነበር የሱ ራሱ መርከቡ የቱርክ መርከብ ነው ኤምቪ አርፓር ይባላል የካርጎ መርከብ ነው ካፒቴን አዚዝ ይባላል እዛ ደረስ በኋላ መርከበኞቹ ተቀብለውን መርከብ ውስጥ አስገቡ ከዛ በቃ በዛ ወጣው 1974 ዓመተ ምህረት ይሄ ሁሉ በ1974 ዓመት የዛሬ 40 ዓመት 74 ዓመት ከኢትዮጵያ ወዴት ወጡ ከኢትዮጵያ ሲገባ ቀጥታ አሜሪካ ነው የገባው መርከቡ ግን ከመግባቱ በፊት ብዙ ሀገሮች አቁመናል ለምሳሌ ስዊዝ ካናልን ለመሻገር ግብጽ ስዊዝ ካናል ላይ አቁመናል አንድ 5 ቀን ከዛ በኋላ ተሻግረን ማልታ የምትባል ደሴት ድራይዶግ መርከቡ መግባት አለበት እድሳት ተብሎ በካምፓኒው ቴሌግራም ደርሶለት ለካፒቴኑ እዛ ማልታ ላይ 3 ወር ቆየ መርከቡ እየታደሰ እድሳቱን ከጨረሰ በኋላ ቀጥታ ከማልታ አሜሪካ ነው የገባው ፍሎሪዳ እንደዚህ የሚቀበላችሁ ማለት በተቋም ደረጃ ነው በግል ነው እንደዚህ የምትሄዱት ይሄ እንግዲህ በወቅቱ ዓለም በሁለት ተከፍሎ ነው ዋርሶና ኔቶ ተብሎ እንግዲህ እኛ አሁን አሜሪካ ነች ኃላፊነት በሙሉ የወሰደች እና በዛ እርዳታ ቀጥታ እዛ ስንገባ የተቀበሉን እነዚህ ቻሪቲዎች ናቸው ካቶሊክ ቸርቾች አሉ ሉትራን ቸርች አለ በዩኤን በኩል ማለት ነው ቀጥታ እነሱ ተቀበሉንና እንደዚህ ጊዜያዊ ቤት ሰጡን ተከራይተው የት ማለት ነው መጀመሪያ ሂውስተን ቴክሳስ ከሂውስተን ቴክሳስ ዋሽንግተን ዲሲ መጣ የዋና ቢሮ ያለው የፖለቲካ ግንኙነት ለመጠየቅ እና የኢሚግሬሽን ቢሮ ዋናው ያለው ዋሽንግተን ስለሆነ ለኬዙ እዛ ይቀላል ብለው አመጡን እዛ ተው ካቶሊክ ቻሪቲም ይከታተል ነበር የኛን ኬዝ ሉትራን ቸርችን ከዛ በኋላ እኔና አንዱ ጓደኛዬ እሺ ከዛ እዛ ዋሽንግተን ላይ ያለን ወጣቶቹ ነበሩን ያሉ አራታችን አምስታችን ነበር ከዛ ያድቢያችን እናንተ 21 አሞላን በማለት የግድ እናንተ አሳዳጊ ፎስተር ማዘር ያስፈልጋቸዋል ተባለ ሁለታችን እና አጋጣሚ ሁለታችንም እንገባል አሳዳጊ ተሰጠን አሳዳጊ ሴት ሴትየዋ ጥሩ ሴት ናቸው የባፕቲዝም እምነት ተከታይ ናቸው ብዙ ለጥቁር እንቅስቃሴ ከነ ማርቲን ሉተር ኪንግ ጁኒየር ከነሱ ጋር እንቅስቃሴ ያደረገች ሴት እሷ ኃላፊነት ወስዳ በመንግስት እንትንና እሷ ተንከባከበችው ትምህርት ቤት የወሰደ እዛ ስንማር ቆየን ምን ተማራችሁ ሃይ ስኩል ላይ ግራጁዌት አደረኩኝ እና ወደ ያስታውሱታል ትምህርት ቤቱን የተማርኩበት ሃይ ስኩል ውድሮ ዊልሰን ሃይ ስኩል ይባላል የት ግዛት ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ዋና ከተማው የአሜሪካ ዊስካንሰን ኔብራስካ አቨኑ ይባላል አድራሻው እዛ ተማርኩ ከዛ ደግሞ ዩኒቨርሲቲ መሄድ አለብኝ ተብዬ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ እዛ ዋሽንግተን ዲሲ ውስጥ ነው ላይዘን ጆርጂያ አቨኑ ይባላል አድራሻው 9ኛ መስመር ላይ እዛ ተማርኩ እዛ ስማር ቆየሁ እንደዚህ ጓደኛዬ እሷም ክሪሚናሎጂ ታጠናለች እሷ ጋር ጓደኝነት ነበረን ኢትዮጵያዊ ናት ወይስ ብራዚላዊ ናት እና ኬርሜን ሎፔዝ ሞርጋን ትባላለች እሷ ክሪሚናሎጂስት ነው ያጠናችው ከዛ ግራጁዌት እንዳደረኩ ገባሁ መስሪያ ቤት ኤቢሲአይ በአሁኑ ሰዓት ልጆቹ ለማግኘት ሞክሬ ነበር አልቻልኩም አያታቸው ወስዳቸው እንግዲህ ከአሜሪካ ውጭ የሚመጣ አሜሪካ ይዛቸው ተውጣ ወይታኑ አለማቀው ነገር የለም እኔ እዛ በእስር ቤት ገብቼ እያለሁ ከዛ ከእስር ቤት ነው ቀጥታ ወደዚህ ያመጡ ከማንም ጋር አልገናኝ እዛ እስር ላይ የቆዩት በምን ምክንያት ነው በዚህ በግጭት ምክንያት ነው አጋጣሚ በዘረኝነት ነገር እንትን ብለው እዛው ሲጋጩ በዛ አካባቢ ላይ ስለነበርኩኝ በዛ ግጭት የተጋጩት ጥቁሮችና ሜክሲካኖች ናቸው በዘረኝነት ነበር የተጋጩት ግጭት በዛ መሃል ላይ እኔም ሌሎች ጓደኞችም ኢትዮጵያውያን ስለነበር አንድ ላይ ወስደው ሁሉም አሰሩ የሰው ነፍስ ጠፍተው ስለነበር በመሃል ላይ እኛንም እርሶ ድርሻ በዛው ሁኔታ በእንትን ላይ ነበሩት በእርግጥ እኔ እንደዛ ድርሻ ኖሮኝ ምናምን አጋጣሚ ነው ገጠመኝ እንጂ በእንደዛ አይነት ነገር ውስጥ ተሳትፌ አይደለም
ይሄን ሁሉ ለማስረዳት ለአቃቢ ህግም ሆነ ለከሳሾቹ በብዙ ብር የግል ጠበቃ ከፍለን ተከራከር ለብዙ ጊዜ ግን የሚሆን ነገር አይደለም ተፈርዶብን ከዛ በኋላ ወደ ሀገራቸው መግባት አለባቸው ብለው አምስታችን ማምጣው እዚህ ጣሉ ያለ ምንም ነገር ያለ ምንም ንብረት ያለ ምንም ብር ያለ ምንም አይነት ነገር በቃ እኔ አዲስ አበባ ኖሬበት አላውቅም እኔ አባቴ ጎንደሬ ናቸው የደብረ ታቦር ሰው እናቴ ደግሞ ወሎዬ ናት የደሴ ሰው ነች እኔም ደሴ ነው የተወለድኩት እኔም ወንድሞቼ እህቶቼ ያው ያደግነው አሰብ አባታችን ነዳጅ መጣሪያ ውስጥ ይሰራ ነበር ከጣሊያን ጦርነት በኋላ አርበኛም ነው ከዛ በኋላ ኃይለ ሥላሴ እዛ መድቦት ነው ሲሰራ የነበረው እስከ ደርግ 1972 ዓመተ ምህረት አባቴ ሞተው 72 ከዛ በኋላ ነው 74 ላይ የወጣሁት ወጥቼ ቢያንስ እህቶቼን ቤተሰቦቼን ምናምን ለመርዳት በማለት ደርግ ያስገድድ ነበር ውትድርና የተለያየ ነገሮች እና በዚህ ሁኔታ ነው ነበር ወጣቴ ከፍቼ ወጣው ያው በአጋጣሚ ያው እግዚአብሔር የጧት እንጀራ ሰጠኝ ጥሩ ነበር ነገሩ እቺ ማትረባ አጋጣሚ ገጠመኝ ህይወቴን በሙሉ ወደዚህ መጣው እዚህ ሲመጣ ወደ አሰብ መመለሳችን ድንገት እዚህ ችግር ነበር በኢትዮጵያና በኤርትራ መካከል ጦርነት ስለዚህ መሄድ አትችልም ተብዬ ያው አዲስ አበባ ቀረው የጎዳና ህይወት ውስጥ ገባው ብዙ ተሰቃየው በጣም ብዙ እንደውም አሁን በሰዎች ብርታት አንዳንድ ሰዎች ሞራል የሚሰጡ ሰዎች ምናምን አሉ ጥሩ ሰዎች ብዙ ነገሮች ለማስተካከል ሞከርኩኝ በግሌ አልቻልኩም አንዳንድ ጊዜ ምን ታውቃለህ ሳይሆን በህይወት ዘመን እንደማንን ታውቃለህ ደግሞ ግድ ይላል ምን ትችላለህ ብቻ አዎ ለማን ማወቅ አለብኝ ሃዋርድ ዩኒቨርሲቲ ምንድን ያጠኑት ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ነው ያጠናሁት ከሱም ሌላ ላይ ብዙ ስራዎች ሰርቻለሁ እዛ ስትማር ስራ እየሰራ ነው እንዴት ፋስት ፉዶች ትሰራለህ ኮክ ማድረግ ይችላልው ከዛ ደግሞ ሌላም ኮንቬኒየንስ ሱቅ እንደ 7-11 ሱቆች 24 ሰዓት ማብዛት የሚከፈቱት እዛ ውስጥ አሲስታንስ ማናጀር ሆኜ ሰርቻለሁ አሜሪካ ውስጥ ካናዳ ውስጥ ቶሮንቶ ካናዳ ዩኒቨርሲቲ ስንት አመት ቆዩ 4 አመት በ4 አመት 5 አመት በአጠቃላይ 5 አመት ከዛ ቀጥታ ወደ ስራ ነው ግራጁዌት እንዳደረጉ መስሪያ ቤት ነው የሚወስድ መስሪያ ቤቱ አፕላይ ታደርጋለህ እዛው ትምህርት ቤት ይያለ ከዛ መስሪያ ቤት ወስደሃል ስንት አመት ሰሩ እዛ ሰራው ብዙ ጊዜ ሰራው ቢያንስ 13 አመት ከምናምን ሰርቻለሁ ምን መስሪያ ቤት ውስጥ አንድ መስሪያ ቤት ውስጥ ነው በኬሚካል ኢንጂነሪንግ ባለሙያነት የሰሩት ምን ይባላል ኤምሲአይ ቴክኖሎጂ ኢንዱስትሪ ይባላል የት ነው የሚገኘው እሱ የአሜሪካ ዋሽንግተን ስቴት እንትን ሜሪላንድ ስቴት እና ቨርጂኒያ ስቴት የአንድ አካባቢ ናቸው ሜትሮፖሊታን ኤሪያ ተብሎ ይጠራል እንግዲህ ያው የ2 ደቂቃ 3 ደቂቃ መንገድ ነው በመኪና ከሄድከው ቨርጂኒያ ውስጥ ነው የሚገኘው አርሊንግተን ቨርጂኒያ ውስጥ አሌክሳንድሪያ ቨርጂኒያ ውስጥ ይቅርታ ስንት ነበር ደሞዙ አገኛለሁ 1500 በየሳምንቱ አገኛለሁ ከዛም በላይ ኦቨርታይም ከሰራው ሌላም ስራ ነበር የግሌ የምንቀሳቀሰው የግሌ ስራ አለ ኮንትራክተር ከጥቃቅና አነስተኞች ላይሰንስ አለኝ ከትልቅ ኮንትራክተር የቀለም መቀባት እነዚህ መገንባት ምናምን ያሉ ቤቶች ወስድና ኮንትራክት ከነሱ ሌላ ኮንትራክተር ሰጥቼ እንደዛ ያልኩ ደግሞ ተጠቀም ነበር ሰራ ነበር ከዚህ በፊት የነበረው ህይወት ነግረውኛል አሁን ያሉበት ደግሞ የታወቀ ነው ሁለቱን ያነጻጸሩ አይምሮት ላይ የሚፈጠር ነገር የስነ ልቦና ግጭት እሱን እንዴት ያስታርቁታል እንግዲህ እንደዚህ ነው አሁን መቼስ ከእግዚአብሔር በላይ ምንም ኃያል ነገር የለም ብርታቱንና ጥንካሬውን የሚሰጠው እሱ ነው እኔ መጀመሪያ ከመነሳቴ በፊት ከዛ ሁሉ ነገር የተመቸቸ እንደማይሆን አውቀዋለሁ የአፍሪካ ሰርድ ወርልድ ይሉታል እነሱ ብዙም አንባቢ ነኝ አነባለሁ አፕዴትድ የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን አገኛለሁ በዚህ በእርዳታ ድርጅቶችን ደግሞ በተለያየ እርዳታ ድርጅቶች ውስጥ የበጎ አድራጎት ውስጥ ገብቼ ሰርቻለሁ እና የሩኑ ስለማየው እንግዲህ ጥሩ ነገር እንደማይጠብቀኝ አውቃለሁ ስመጣ ብርጅ አልመጣሁም መጥቼ የት ቦታ እንደምወርቅ ማረፊያ ስለሌለኝ ጎዳና እንደምገባ አውቀዋለሁ
መጣው እዚህ መጥቼ ራሱ አየሩ አልተስማማኝም ከንፈሬ ሁሉ ይሰነጣጠቅ ነበር ባየሩ ምግቡ ማይስማማኝም ነበር በተለያየ ነገር ካሉ ሁለት ሶስት ጊዜ ይያመመኝ እንደዚህ በሰዎች እርዳታ ምናምን ነው ህክምና ያገኘው አሁን ከዛም ትንሽ ከተማውን ልጆች ላይ ያስለመዱኝ እንዴት ሰው ጋር እንደዚህ መቼም ሰው በሰው ነው እና በጣም ተሰቃየው ሀገራችን አሁንም እንደምታየው ያው እዛ ቦታ ነው ሰዎች ጋር ተጠግቼ ጎዳና ላይ ነኝ ያለሁት አንዳንድ ነገሮች ፊድባክ ወይም ያለፉት ነገሮች ሲመጡ ያበሳጫል ያናዳል ታግለ እንደዚህ በዜሮ ስትቀር አንደኛ ሁለተኛ እዚህ ወደ ቅር የሆነ ሐሳብ ላይ ስትመጣና አንተ ስትል በከንቱ ጊዜው ሲያልፍ ያናዳል አንዳንድ ጊዜ እንደዚህ መጥቼ ስራ እንኳን ለማግኘት ሞከርኩ ብዙ ነገሮች ገጠሙኝ መታወቂያ ያለውት አይ መታወቂያ ላይ ተያያዣለ እንዴ ይለዋል አንዳንዶቹ ስለዚህ ይሄ ተስፋ ያስቆርጣል በግሌ እየተንቀሳቀስኩ አንዳንድ ነገሮች አደርጋለሁ ምን ሰሩ እዚህ አዲስ አበባ ላይ እዚህ ስመጣ ያው እዛው ያለሁበት አካባቢ ጽዳት አጸዳላቸዋለሁ ቱቦአቸውን ጠርጋለሁ እላላካለሁ ይሄ የመብራት ክፍል ብለው ሲልኩኝ እጄ የመብራት ክፍል ይላቸው መጣለሁ እንደገና እንደዚህ መርካቶ ሄድና አቃ ገዝተና ስባል ገዝቼ መጣለሁ ቀለም ምናምን አግዘን እንቀባለን ነገር እንደዚህ እንሰራለን ሲሉ ይነግሩኛል ከነሱ ጋር አንድ ሳምንት ምናምን ያቃ እንደዚህ ያደረኩ ምናምን በተለይ ጽዳቶች በደንብ ያስቀዱኛል ጽዳት ምናምን በእንደዛ ያልኩ ሰርቫይቭ ማድረግ ይሄን ርዕሱን ቪዲዮ የሚከታተሉ ሰዎች የሚያስተላልፉላቸው ስለ እርሶ ምናልባት በሙያዎትም ሊሆን ይችላል በተለያየ ምክንያት ከእርሱ ከጎኑ እንዲሆኑ የሚያስተላልፉ መልእክት ደግሞ ንገሩኝ እስቲ ያው ካለውበት ሁኔታ ጥሩ ሁኔታ ላይ አይደለም የሰው ልጅ አትሊስት ወደ ራሱ ህሊናና ወደ ራሱ አላማ ለመቆም ማረፊያ ያስፈልጋል ማረፊያ ሲባል በአካላችን ሄዶ ምንተኛበት ምንበላበት ምንጠጣበት ብቻ ሳይሆን የአይምሮ እረፍት እንደዚህ አለኝ አሁን አንዳንድ ጊዜ በእንደዚህ ኑሮ ላይ ዝናብ ሲመጣ የት ሄደህ ትጠለላለህ ያስወጣዋል ብር ካለ ገብተህ ሻሂ ማዘህ አንድ ነገር ብለህ ያቺን ነገር ታሳልፍ ትችላለህ ሲመሽም የት እንዴት ትሆናለህ የምትፈልጋቸውን ነገር ኦርጋናይዝ አድርገህ አንድ ላይ አሰባስበህ ለማድረግ አትችልም መጠለያ ግድ ይላል መጠለያ ሲኖር ትንሽም መጠለያ ካለ አሁን ትላለህ የራስ ዓላማ ውስጥ ትገባለህ የሚሰጡ ዕቃዎች የምትፈልጋቸው ነገር የምትጽፋቸው ኦርጋናይዝ የምታደርጋቸው ጻፍ አድርገህ ማስቀመጫ ቦታ አለኝ ትላለህ አሁን አንዱ እዛ ማዶ ስትበተን በውጭ የሆነ ነገር ሁሉ ጊዜ ወደ ውጭ ነው ምግብ ውጭ ምኝታ ውጭ ምን ውጭ ሲሆን የፈለከ የተማርኩ ጥንካሬ አይምሮ ከሌለ ይበተናል ሁለተኛ ነገር ኢቭን አሁን በእግዚአብሔር ኃይል ነው እንጂ ያሳለፍኩት ይሄ በዚህ በጎዳና ህይወት ላይ ማሳበድ የሚችል ህይወት ግን ሄጄ ወደ እግዚአብሔር ቤት ይሄዳለሁ ትምህርት አዳምጣለሁ አንዳንድ ወንድሞች እንደዚህ አሁን እንዳንተ አይነት ለስንገናኝ ችግሮችን ምኖችን ነግራቸዋለሁ ይረዱኛል የሚረዱት እንደዚህ እና እርዳታ በጣም ያስፈልገኛል ከእርዳታው ላይ ደግሞ ከተሳታፊ ነው ብዙ ኤክስፒሪየንስ ከኔ ያለኝ ልምድ ብዙ አብረን መስራት እንችላለን ችግር የለም አሁን እኔ ምናልባት እናንተ ትንሽ ተንቀሳቃሽ ቤት ነገር ልትኖር ለመጠለያ ብዙ ነገሮች መስራት የሚችል ሰው ነኝ ካለኝ የሥራ ልምዶች ወይንም የምታቆስ አንድ ባለ ሀብት መሆነ ባለ ድርጅት ትንሽ የሚያግዘኝ ከሆነ ትንሽ ግለሰብም ቢሆን ተከራይቼ አትሊስት እኔ የራሴን ነገሮች ተንቀሳቅሼ እስከቋቋም ድረስ ትንሽ ነገር በአነስተኛ ዋጋ ቢተባበሩኝ ደግሞ ቤት ቢከራዩልን እሱም መልካም ነው ተንቀሳቃሽ ቤቷም ደግሞ ባገኛትም ትልቅ መልካም ነው ወጥቶ ማረፍ የሚባል ነገር የመሰለ የለም ምግብ ብቻ አይደለም ምግብ እየሄድክም ትበላዋለህ እየሄድክም ትተኛዋለህ ግን ሲደክም አይምሮህን ሁሉ ነገር የምታሰባስብበት ተንቀሳቃሽ ቤቱን በተመለከተ እዚህ ጎላጉላ አካባቢ ያለ አንድ 3 በ1 የሚባል ሜዳ ከመክሊት ህንጻ አጠገብ እዛ ውስጥ እንዲቀመጥ እንደሚተባበሩት ነግረውኛል በጣም ነው ማመሰግነው ትልቅ የህይወት ተሞክሮ ነው ያሉት በከፍታም በዝቅታም ብዙ ነገር ያዩ አባት ኖት
በሌላ መልኩ ደግሞ እርሶን ማገዝ ቀላል ነገር አይደለም። እስቲ በመጨረሻ ምናልባት የእግዚአብሔር ስራ አይታወቅም 5 ልጅ ቀላል ነገር እንኳን 5 አንድ ልጅም ከባድ ነው እና እስቲ ምናልባት የማህበራዊ ሚዲያ ላይ መቼስ አይታወቅም የእግዚአብሔር ስራ የእርሶን ድምጽ ሰምተው ስማቸውን እና የባለቤቱን ስም የልጆቹን ስም የት ሀገር እንትን እንዳሉ እንደተወለዱ ልጆቹ በምን አይነት ሁኔታ እንደተለያዩ በእንግሊዘኛ ምክንያቱም ሊሰሙ ይችላሉ የሚል ግምት ይኖረኛል አይታወቅም የእግዚአብሔር ስራ ረቂቅ ነው Well, you know, my wife's name is Carmen Lopez Morgan. She used to be working for an FBI agent. Well, at this time, she's not alive. She's passed away. She has been passed away almost 21 years. Now, the kids, I have 5 kids from her. Their name is Daniel, Johannes, Thaddeus. There are 3 boys and 2 girls. The girl's name is Fukre Hiote. There are 5 kids I have there in Washington, D.C. They have born there. Well, my wife, she was sick, a cancer sick. She was cancer sick and she died because of she having cancer. While I was in prison, their grandmother, she took the kids. They don't know where are they now. I have been looking for them. While I was on a prison, they deported me back here in Ethiopia without no seeing my kids at all. And I came here in Ethiopia, ended up becoming homeless. Now I'm trying to get help from the nurse or the Eagles organization. They're trying to help me. That's why I'm end up here at this time. እርሶን ለማገዝ የሚፈልግ ሰው ቢኖር የባንክ አካውንት ስልክ ቁጥር ያስፈልጋል ስለሱ የሚሉ ነገር እስቲ ለስማት አሁን የባንክ አካውንት እና ስልክ ቁጥር ለምትለው በመታወቂያ ምክንያት እነሱ ነገሮች ላገኝ አልችልም ለምን መታወቂያ ያስፈልጋል ብለውኛ መታወቂያ የለኝም መታወቂያ የሚተባበሩ ቢገኝ እነዚህ ሁለቱም ማሳካት ይችላሉ ይቻላል እሺ አድራሻ አሁን የት ነው የምናገኘው ወይስ እርሶን ለማገዝ የሚፈልግ ሰው የት ያገኙታል አሁን እኔ ለጊዜው ያለው 3 በ1 የሚባል የወጣቶች ማዝናኛ የስፖርት ማዘውተሪያ ከላለ ጎላጎል ወረድ ብሎ መክሪት ህንጻ አጠገብ 16 ቀበሌ ሜዳ ተብሎ ይጠራል በዘመን እና 3 በ1 እዛ ሜዳ ላይ እዛ ኮምፓውንድ ውስጥ ወይም እዛ አዳራሽ ውስጥ እዛ የስፖርት ማዘውተሪያ ውስጥ እዛ ላይ ከመጡ ማንኛውም ሊያገኙ ይችላል በጣም ጥሩ እሺ እንግዲህ ቅድም እንደነገሩልህ ስለ ልብሶት ስለ አንዳንድ ነገር የነገሩን ነገር አለ እሱን ከኛ ጋር መጠነኛ የሆነ ድጋፍ እናደርጋለን እንግዲህ ደግደጉን እግዚአብሔር እንግዲህ ግጠሙ አሜን አሜን በጣም አመሰግናለሁ እናንተንም ያበርታል አሜን አሜን ያው ተመልሰን መተናል ከገላጠባ ከልብስ መቀየር እንደዚህ የሚረዱን ሰዎች እግዚአብሔር ይስጣቸው አልባሳት ምንም እግዚአብሔር ይስጣቸው አሁን እንዴት ነው ጥሩ ነው አሁን እንግዲህ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው አክሳይ እናንተ እግዚአብሔር ጤናና እድሜ ይስጣችሁ ምን ያቆይልን አሜን ዘይተኛ አሁን እንግዲህ ያው የመንፈስ ያንደኛ ደረጃ መንፈሳዊ መጠናከርና በረታታቱን በደንብ አግኝቻለሁ እንግዲህ በዚህ ነው እንግዲህ ከእግዚአብሔር ጋር ደስተኛ ነኝ አሁን በአሁን ሰዓት ይሄው እንደዚህ የትልቅ ለውጥ ነው ለኔ እዛ የተድልና አግኝቼው አላውቅም አመሰግናለሁ ችግር የለም ምንም ችግር ይበርቱልን የተከበራችሁ ወንድሞቻችን እህቶቻችን እናትና አባቶቻችን እኚህን መንፈሰ ጠንካራ አባት እንድታግዙልን በእግዚአብሔር ስም እንጠይቃቸዋለን አሜሪካን ሀገር
ቀለም ኢንጂነሪንግ ተመርቀው ተምረው ወደ 20 ዓመት የሚጠጋ እዛ ኖረው 5 ልጆችን አፍርተው ይኖሩ አባት ናቸው። አሁን ለጎዳና ነው የሚኖሩት። በተቻላችሁ አቅም እንድታግዟቸው እንጠይቃቸዋለን። ያው ጊዜ መቼስ ዘንበል ሲል አስቸጋሪ ነውና እኚህን አባት እናግዝ ከእግዚአብሔር ዘንድ በረከት እንድናገኝ። ሰላም ሁኑልን። እንግዲህ በርቱልን። እሺ አመሰግናለሁ። እናንተም በርቱልን። አሜን። እሺ ሰላም ሁኑልን። እሺ ይሄን የሰጠችሁት አንዲት እህት ናት። እሺ አባታችን እሺ እንደነገሩኝ እርሶ ብዙ ከፍታ ብዙ ዝቅታ ያዩ አባት ኖት። ከዚህ የተሻለ ነገር እንዲገጥሙት በዚህ አጋጣሚ ተስፋ አረጋለሁ። እኛውን እቺ ለጊዜው ተንቀሳቃሽ ቤቱ እንዲሰጡት እንዲተባበሩት ያደረገው እንደው የተወሰነ አድራሻ እንዲገኝ ነው። እርሶ እንግዲህ እንደነገሩኝ አሜሪካን ሀገር ከ22 ዓመት በላይ በብዙ ውጣ ውረድ ትምህርቶትን ተምረው ስራ ላይ የነበሩ ልጆች 5 ልጆች የወለዱ ብዙ ህይወት ያዩ ነው። በእንደዚህ መልኩ አይደለም ከዚህ የተሻለ ንኖሮ ነው የሚያስፈልጉት። ይሄንን የሚመለከቱ ወንድሞች እህቶች አባቶች የድርጅት ባለቤቶች የእርሶን ዕውቀት እና የእርሶን ተሞክሮ ይጠቀማሉ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ስልክም ቀፎ ገዝተን ሰጥተኖታል። አንድ ሰው ደግሞ ስልክ ቁጥር ሲም አውጥቶሎታል። እንግዲህ እሱን ስልክ ይነግሩንና የእርሶን ጋር እየደወሉ እንግዲህ ሊተባበሩት እንደሚችሉ ተስፋ አረጋለሁ። ያውን ስለተደረገው ነገርና የበቀደሙን ጉዳይ እሱንም አጠር ባለ ነገር ንገሩኝና እንስተነባበት። አሁን እንግዲህ ያደረጋችሁ ነገሮች በሙሉ በጣም አመሰግናለሁ። ወለተ ትንሳኤ ትባላለች። ይሄን ሰጣችሁ ወለተ ትንሳኤ? ወዘሮ ወለተ ትንሳኤ እግዚአብሔር ይስጥልኝ። አሜን። እግዚአብሔር ጤናና ዕድሜ ይስጣችሁ። አሜን። ያያት ማለት ነው። እሺ እና ባለፈው ላረጋችሁ ልትብብርና ልብሶቼን በመቀየሬ እንደዚሁ መስኮታ ተንቀሳቃሽ ቤቶች ደግሞ እንደዚሁ መተባበራችሁ። ስልክ ቁጥሮትን ንገሩኝ። አሁን ያወጡት ስልክ ቁጥሮትን ንገሩኝ። 0953 40 61 00 40 61 00 ስሙ ማን ነው? ታደሰ ኃይሌ። አቶ ታደሰ ኃይሌ በርቱልን። እንግዲህ አባታችን ወለተ እቺን ብርድ ልብስም ያዙ። እሺ አንዲት ታችን ከውጭ ይዛው መጣ። ያው ለርሶ ሰጠኖታል። እሺ ብርድ ልብሱ የተሻለ ነው። ከዚህ በፊት ከምንሰጣቸው የተሻለ ነው ብዬ ነው። በርቱልን። እሺ አባታችን ሰላም ሁኑልኝ። እሺ እሺ ስራችን ከጎናችን ይሆናችሁ በእያላችሁ በሰላምታችን ይደርሳችሁ እንላለን። የዛሬን የቤት ውስጥ ምገባ በወለተ ትንሳኤ ስም የተለገሰ ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን። በእኛና ስም ተጨማሪ አንድ ተንቀሳቃሽ ቤት ለአቅመ ደካማ እንዲሰጥ ተደርጓል። እግዚአብሔር ይስጥልን። እናመሰግናለን። ሌሎቻችሁም እኛም ማገዝ እኛም መደገፍ ለምትፈልጉ በ0911 11 27 52 ዋትስአፕ እና ቫይበር ላይ ጽፉልን፣ ቀጥታ ደውሉልን።
በ0949465946 ቴሌግራም ላይ ብጽፉ እንዲሁም ቀጥታ ብትደውሉልን ታገኙናላችሁ። ጎጃም በረንዳ ወለጋ ሆቴል ፊት ለፊት አድራሻችን ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን፣ እናመሰግናለን። በወለተ ትንሳኤ ስም የተለገሰ ምገባ ነው። እግዚአብሔር ይስጥልን በሉ።